वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। निज निजर ऑडियो बंद रखंतु, वीडियोटा को ऑफ रखंतु। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश स्त्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मूकरं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घे जते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवतम की। तो आम गतकाली श्रीमद् भागवतम महात्म्य संबंध में आम आलोचना करुले। तो आम शुणिले किभली भाव नारद मुनि भक्ति देवी दुईटी पुत्र ज्ञान एवं वैराग्य को उद्धार करते। जिते भक्ति देवी पुत्र दिय ए कलिजुगर पापराशि प्रभाव जिते अत्यंत क्षीण हो पड़ते से समय नारद मुनि भक्ति देवी पुत्र दुई को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण माध्यम उद्धार करते एवं सौनकादि ऋषि मानक द्वारा ये भागवत कथा को आयोजन करा जायतिला। सौनकादि ऋषि माने भागवत कथा जो आरंभ कले से भागवत कथा समारोह जिते से सुंदर भाव भागवत वर्णन करने को लगिले से समय देवलोकरू समस्त देवता माने गंधर्वलोकरू गंधर्व माने मुनि ऋषि माने विभिन्न जगार निज निजर स्वधाम त्याग कर आसी पहुँचले एवं हठात आम देखिले जे सेठी हठात भक्ति देवी प्रकट हो। तो सभार उपस्थित समस्त श्रोता माने भक्ति देवी को देखि आश्चर्य हो पड़े। से प्रश्न करने लगे कि भाव भक्ति हठात यही स्थान आविर्भूत होती
तो ସେଇଠି ସୌନକାଦି ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଏ ଭାଗବତ ରୂପୀ କଥାର ଗୁଣଗାନର ଅର୍ଥରୁ ବା ମର୍ମରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆମେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ସେଥିରୁ ଘୃତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତର ବି ଗୁଣଗାନ ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ମନ୍ଥନ ହୁଏ, ସେଇଠି ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଏଠି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ସେଇଠି ସଭାତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବାସ କରିପାରିବି। ତ ସେଇଠି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୌନକାଦି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ଭକ୍ତିଦେବୀ, ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କ ବିହୀନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବାତନ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା ଏ କଳି ଯୁଗରେ, ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଯେଭଳି ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା, ଯୋଗ, ସାଧନାର ବିଧି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଭଗବାନ କେବେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେନି, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦୟାକରି ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତର ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯାଇକି ବାସ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଭଳି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ବେଳେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯାଇକି ବାସ କଲେ। ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ବିରାଜମାନ କଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ବିରାଜମାନ କଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ହରିଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଜୟଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏହି ସମାବେଶ ଦେଖି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିଜର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଇ ଭାଗବତ କଥା ଯେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହରିଧ୍ୱନି, ହରିବଲ ହରିବଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ, ବାଦୁରୀ, ଶଙ୍ଖ ଜୟଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ଲାଗିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପର ପାଖୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ରୂପା, ରମଣୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରଟି ଘନ ନୀଳ ଯେମିତି ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବନମାଳା ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନନ୍ତ ରତ୍ନ ମଣିକରେ ସଜ୍ଜିତ ମୁକୁଟ ସେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାହୁ ଦୁଇଟିରେ ବାଜୁବନ୍ଧ ଏବଂ ବକ୍ଷରେ ସୁନ୍ଦର କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଏତେ ରମଣୀୟ ରୂପ ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତାର୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଗିଲେ, ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ସେଇଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଏଇ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଗୁଣଗାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ
स्वयं भक्ति देवी विराजमान करती से जगह मु निश्चित रहे उपस्थित हुए एवं केवल उपस्थित हुए नहीं समस्त भक्तंकर चित्तरे मु बास करे चिंतन रे मु बास करे सेठी भक्त मैंने मत केवल चिंतन करते भाव में भगवान समस्त भक्तंकर चिंतन रे चित्तरे विराजमान करे एवं ता संगे संगे केवल भगवान भगवान संगे संगे भगवान पार्षद मैंने स्वधाम अवर्तीर्ण हो आसी से भगवान एवं भगवान अंतरंग पार्षद उद्धव से छद्म वेश आसी से भागवत कथा को श्रवण कले तो ये भाव में सुंदर भाव में से भागवत कथार समावेश लगी रहा एति बेले से सौनकादि ऋषि मैंने अति आनंदर सहित भगवान भागवत गुणगान करने आरंभ कले एवं सौनकादि ऋषि मैंने सभास्थित समस्त भक्त मान कहले जे देख जिते भगवान ये निज उपस्थित होती भगवान अनंत भक्तान उपस्थित होती मुझे भागवत कथा वर्णन करने पूर्व मु गोटे भागवत महिमा वर्णन कर जो भागवत एक कलिजुगर एकमात्र उद्धार कारण कलिजुगे जिते प्रकार पुण्यकर्म रही से समस्त पुण्यकर्म को जदि आम तुलना कराए भागवत सहित तुलना कर भागवत सहित कहीं भी तुलनीय हो पारे ना अन्य समस्त कार्य मनुष्यर जागतिक उन्नति हो पारे किंतु से यदि प्रकृति में भगवत उपलब्धि करने चाहूँगी कलिजुगे तो केवल मत तुमको भागवत कथार श्रवण करने पड़ो जी कलिजुगे भागवत श्रवण करे सी जीवन अनंत पाप राशि सौनकादि ऋषि माने उपस्थित समस्त भक्त को घोषणा कर कहले जे वर्तमान मु भगवान भागवत कथार गुणगान वर्णन करने चाहूँगी जो गुणगान को श्रवण करले जो मैंने भागवत महात्मा को वर्णन करे श्रवण करती से माने निश्चित रूप से यह जन्म ही ये जगतर अनंत जन्मर जो कर्मर फल पाप राशि को खंडन कर स्वधाम को फेरीजे एतिर टिके मात्र संदेह ना जो मैंने भागवत महात्मा ग्रहण कर निश्चित वैकुंठ धाम को प्रत्यावर्तन करेंगे कौन संदेह ना तो यही कथा घोषणा करी सोनका ऋषि माने गोटे सुंदर उपाख्यान वर्णन करे कहले तो सोनका ऋषि मैंने कहते बहु काल पूर्व समस्त ध्यान दे शुणु बहु काल पूर्व तुंगभद्रा नामक नदीर तीरभूमि रे गोटे सुंदर राज्य रही एवं से राज्य रे अत्यंत पवित्र आत्मा माने पुण्य आत्मा माने वास करते से राज्य रे समस्त धन संपत्ति ऐश्वर्य परिपूर्ण होकर रही एवं ब्राह्मण वैष्णव एवं विभिन्न धर्म लोक माने निज निज स्वधर्म को पालन करी सेठी जीवन जापन अत्यंत आदर सम्मान सहित परस्पर भाव में मिलित होगी बसवास करते एवं सेठी जड़े ब्राह्मण पंडित बास करते ना हूँ आत्मदेव आत्मदेव नामक जड़े ब्राह्मण पंडित बास करते से स्वभाव तो अत्यंत नम्र थिले धर्मप्रायण थिले एवं सदैव भगवत सेवा भगवत बाणी प्रचार कार्य नियोजित होते एवं निजर स्वधर्म को सठिक यथार्थ भाव से अनुभव कर धन संपत्ति ऐश्वर्यर कौन अभाव नाला से सदैव परोपकारी थिले एवं दान परायण थिले दुख दरिद्र मान को दान आदि करते किंतु जड़े स्त्री जो स्त्री थिले से स्वभाव तो टिके विपरीत स्वभावी थिले ना थिला धुंदुली स्त्री ना हूँ धुंदुली से स्वभाव तो टिके विपरीत थिले से स्वामी भली कलह स्वामी भली से नथिले से संपूर्ण विपरीत थे से कलह प्रिय थिले देखिए तो से अत्यंत सुंदरी रमणी रही किंतु से कलह प्रिय थिले सदा सदा अन्यर निंदा करवा अन्यर संपत्ति धन संपत्ति उपरे नजर रखा अन्य को कटु वाक्य वचन करवा अन्य कष्ट देला बेले व्यवहार करवा यही चरित्र रही तो ये सबू गुण रही सत्वे आत्मदेव स्त्री को नहीं सुंदर भाव में जीवन यापन करते किंतु
ବହୁ କାଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ପୁତ୍ରର ଲାଳସାରେ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁବିଧ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆଦି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦାନ, ଯଜ୍ଞ, ହୋମ ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଏସବୁ ବହୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ବ୍ରତ ଆଦି ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେଇନଥିଲା। ଏଣେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଜନମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ବାଞ୍ଝ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତୁମକୁ କେହି ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ କଟୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କରି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆତ୍ମଦେବ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଏକଦା ଏସବୁକୁ ଆଉ ସହି ନପାରି ସ୍ତ୍ରୀର ବିପରୀତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏ କଟୁ କଥାକୁ ସହି ନପାରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏକଦା ନିଜର ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବନମନ୍ତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ବନମନ୍ତ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରି ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇକି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ବହୁ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତୃଷ୍ଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ତୃଷ୍ଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳ ସେବନ କରି ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରାଯାଉ। ତ ସେଇଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଜଳ ସେବନ କରି ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେ ବସି ଚିନ୍ତନ କରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ହତଭାଗ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏ ହତଭାଗରୁ, ସେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଦୂର ଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ତେଜ ବାହାରୁଛି, ସେଭଳି ତେଜସ୍ୱୀ ଜଣେ ମୁନି ସେ ବନମନ୍ତ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମୁନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଏଇ ଘୋର ବନରେ କି କାରଣରେ ଏ ବନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲି। ତ ମୁନିବର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆତ୍ମଦେବ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ମୁନିବର କହିଲେ, ହେ ଆତ୍ମଦେବ, ତମେ ଏଇଭଳି ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ରହିଛ? ତମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୁଲୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ତାପରେ ବି ତମର ଏଇଭଳି ଦଶା କାହିଁକି? କ'ଣ ତମର ସମସ୍ୟା ଅଛି? ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି କୁହ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମଦେବ ସମସ୍ତ ନିଜର ମନର ଦଶାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି କହିଲେ ଏ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ରହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁବିଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ମୋର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ଆପଣ କୌଣସି ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭଳି ଦିଗ୍ଦର୍ଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଏତିକିବେଳେ ସେ ମୁନିବର ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକ ରାଶିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକର ରେଖାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦେଖା କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ଆତ୍ମଦେବ, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ତୁମର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନରେ କ'ଣ ରହିଛି? ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବତ ଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ହୁଅ। ଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତୁମେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କର। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବହୁବିଧ ଆତ୍ମଦେବକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧନାର ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନ କୋଟି ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ
बहु बहु जदि भ्रमण करी करी अंतिम ये मनुष्य जीवन लाभ करे एवं मनुष्य जीवन में से जहाँ सब लाभ कर शरीर लाभ कर समस्त द्रव्य को भगवत सेवार नियोजित करी भगवत चिंतन से जीवन यापन करने दरकार एवं भगवान को लाभ कर तार जीवन उद्देश्य दरकार तुम ये पुत्र संतान कहीं चिंतन कर भाव मुनिवर बहु भाव बुझा चेष्टा कले किंतु आत्मदेव कौन प्रकार कथा शुणा प्रस्तुत नथिले से आत्मदेव कहले जे हे मुनिश्रेष्ठ मोर बहुत दुर्दशा हाँ मोर बिना पुत्र संतान रे मोली परिस्थिति मुझे मोर पितृपुरुष को जल अर्पण करुँची से पितृपुरुष मोर हाथ जल ग्रहण करूना देवता माने मोर हाथ पूजा अर्चना ग्रहण कर सठिक भाव करूना केवल मु बांझ नुह मोर घरे गोटे गाभी रही तार मध्य कौन पुत्र संतान नाही मोर घरे जो वृक्ष मान रही से वृक्ष कौन फल भी फलू ना मु बजार जो फल पनीपरिया नहीं आसे सी संगे संगे पची जाऊँगी सड़ी जाऊँगी मोर एत दुर्भाग्य कि मो पाखे कौन जिन बंचिक रही पार ना तो यही दुर्दशा अवस्था पुत्रहीन अवस्था लांछित जीवन रे जीवन धारण करके मोर कौन मूल्य लांछित जीवन यापन करने अपेक्षा मृत्युवरण करने भल तेणुक आपण दयाकोरी मत किसी उपाय प्रदान करते अन्यथा मु मोर यही शरीर को त्याग करी प्राण हरण कर तो जिते भाव में सी हट कर बसैले आत्मदेव तो मुनिवर चिंतन कले ठीक अच्छे तुम जदि बारंबार एते प्रार्थना करुच तो गोटे मु फल तुमको प्रदान करुँच से फल को निब ए फल को तुम स्त्री को सेवन करने कह एवं एक वर्ष धरी तम स्त्री को प्रत्येक दिन एक थर भोजन करेंगे एवं एक वर्ष धरी सत्य वचन है मिथ्या वचन कहे नहीं दयालु हृदय है पर को पर प्रति अन्य मान प्रति पीढ़ारे पीड़ित है दया प्रदान करेंगे एवं एक वर्ष मध्य समस्त दरिद्र मान को दान प्रदान करेंगे एवं अत्यंत निष्ठावान भाव में से जीवन यापन करेंगे यदि यही व्रत धारण करे एवं ये फल को सेवन करे तुम्हारा निश्चित गोटे पुत्र संतान लाभ करे एवं से पुत्र अत्यंत तेजस्वी सुमेधा संपन्न एवं महत विचार संपन्न पुत्र को तुम्हें लाभ करे तो से ऋषिंकर फल को प्राप्त करी आत्मदेव अत्यंत आनंद आनंदित उल्लासित हेले उल्लासित होगी दंडवत प्रणति निवेदन करी से वन घर को आसे घर को आसी अत्यंत श्रद्धार सहित निज स्त्री दुंदुली को फल प्रदान कर निज कार्य से रत रहे तेणे ये दुंदुली जिते से फल को प्रदान कले से निश्चित भाव में प्रसन्न हवा उचित किंतु दुंदुली जेतु स्वाभावित भाव विपरीत बुद्धि संपन्न थिले से फल को से नहीं से उल्लासित हवा बदल से चिंतित हो पड़े से चिंता कले जदि मुझे फल को भोजन करी सेवन करी मोर जदि गर्भर संतान तैयारी हुए संतान जन्म हुए मोर गर्भटा वृद्धि लाभ कर बढ़ीज आउ आग भली चली पारि ना आग भली बहुत जो खाद्य खाऊँगी से खाद्य मु खाई पारि ना मु गर्भवती अवस्था जदि थी से समय जदि गाँव मो घर जदि चोर पशिजे पशिले मोर घर समस्त धन संपत्ति को लुटि नहीं मुझे रोकी पारि ना गाँव जदि निआ लगी जाए तो मु घर बाहरी दौड़ी जापारि ना जदि भी मोर गर्भरे संतान जन्म हुए से संतान जन्म हेले मोर नणंद आसिकी मोर घर समस्त संपत्ति को हरण करी नहीं जीव एवं मुझे संतान जन्म करे से संतान को गर्भर जन्म कला समय बहु पीड़ा मत भोग करिया पड़ो एवं ताकू जत्न करी बड़ करने मत बहु कष्ट सहय कर पड़ो तो ये सब कष्ट मु कहीं सही एक भावी से धुंदुली आ से फल को भोजन कले नहीं फल भोजन न करी से चिंता कले जे मु मोर ए विषय को मोर भौणी को मु कही जी भौणी से सब कथा कहले जे मु एभली फल प्राप्त होती मु भोजन करने चाहूना मु गर्भ धारण करने चाहूनी किंतु मो स्वामी सर्वदा संतान विचलित हो रही कौन करा
तो ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉପାୟ ଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ମୋର ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ରହିଛି, ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇକି ଅଛି। ତ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ କିଛି କାଳ ନିଜେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଭଳି ଢଙ୍ଗ କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ସେ ସନ୍ତାନଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋତେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମେ ଦେବ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଦଳରେ ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖେଇକି ତମେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ପୁତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଆସି ତମର ପୁତ୍ରକୁ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳକୁ ନେଇ ଆସ ସେ ଫଳକୁ ତମେ ନ ଖାଇକି ତମର ଯେଉଁ ଗାଭୀ ଅଛି ସେ ଗାଭୀକି ଖୁଆଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଏଇଭଳି ସୂତ୍ର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଠାରୁ ସେ ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଠିକ୍ ସେ ଫଳକୁ ନେଇକି ସେ ଗାଭୀକୁ ସେବନ କରିଲେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ନିଜେ ଅଯଥାରେ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭବତୀ ଭଳି ସେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଭଳି କିଛି କାଳ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଆସି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ସନ୍ତାନ। ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ଲାଗିଲେ, ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ କିଛି କାଳ ପରେ ସେଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆତ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜାତ କର୍ମ ଯଥାୟଥ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ବିଧି ତାଙ୍କର ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରି ନାମ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଧୁନ୍ଦୁଳିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଗଲା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ଧୁନ୍ଦୁଳିର ପୁତ୍ର ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏବଂ ଏ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର ନାମକରଣ କିଛି ହେବା ପରେ 3 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗାଭୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରହିଥିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ତାର ଶରୀର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଗାଭୀର ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚିତ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଯେ ଆଜି ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ସେ ସନ୍ତାନର ପିତା ହେଇପାରିଲେ। ଇଭେନ୍ କି ତାଙ୍କର ଗାଭୀ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛି ଏବଂ ଗାଭୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନର କାନ ଦୁଇଟି ଗାଭୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ରହିଥିଲା ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଗାଭୀ ଭଳି ରହିଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଗଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଏଭଳି ଭାବରେ 2ଟି ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ 2ଟି ପୁତ୍ରକୁ ସଂସ୍କାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧୁନ୍ଦୁର ପୁତ୍ର ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବା ଲାଗିଲା, ବୟସ ଲାଗିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳହ ପ୍ରିୟ ହେବାର ଲାଗିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଚରିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ପିଟିବା, ହଇରାଣ କରିବା, କଷ୍ଟ ଦେବା ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଆସିବା, ବେଳେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖେଳେଇବା କଥା ନେଇକି ତାକୁ ନେଇ ଆସେ ଏବଂ କୂଅରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ମାରିଦିଏ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସେ କରିବା ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଲାଗିଲା ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ନିନ୍ଦା କଲା। ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ଖୁବ୍ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କଲା, ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ କଟୁ ବଚନ କହିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଯଥାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇ ଆତ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୁନ୍ଦୁକାରୀର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ହେ ପରମାତ୍ମା, କାହିଁକି ମୋତେ ଏ ପୁତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ମୁଁ ବଞ୍ଝା ଥିଲି, ଭଲ ଥିଲି, ଏ ପୁତ୍ର ଜ୍ୱାଳା ଆଉ ସହି ହେଉନାହିଁ। ତ ଏ କଥା ଭାବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ
आत्मदेव पिता को कहले जे हे पिता आपण यथार्थ बयस हो सारे आपण कहीं ए पुत्र संतान स्त्री पुत्र मोहरे बांधिकी रही आपणकर वर्तमान संन्यास नेबार समय आसी आपण ए गृह संसार को त्याग करी कौन संन्यास ग्रहण करतु एवं निर्जन स्थान रे हरिभक्ति भगवान गुणगान करतु एवं ये भगवान गुणगान सपी भगवान भागवत गुणगान को वर्णन करतु चारियारे विचार वितरण करतु एटा ही आपनकर जीवन रे सार्थकता लाभ करिवे। ए पुत्र संतान रे तो आप किछि लाभ करि परिबे नहीं। तो गोकर्णर ए सुंदर वाक्य शुणी ताको पिता निर्धारित कले तो मु आज ठारू ए गृह त्याग करी संन्यास नेबी एवं बाकी तक जीवन ए भगवान भागवत कथा भगवान गुणगान करी मोर जीवन को अतिबाहित करी किंतु मु ए गृह को फेरबी नहीं। भाव में आत्मदेव ए स्त्री एवं पुत्र जाल को सही न पारी गृह को त्याग कले एवं वनवास कले एवं भागवत कथा वर्णन कर जीवन अतिबाहित कले। तो एतिकी बेले जिते गोकर्ण आत्मदेव गृह त्याग कर पुत्र तंदुकारी अत्यंत उन्माद हो बसिले पिता नथिबा जोगु से आहरी अधिक उन्माद होक लगे ग्रामवासी मान अत्यंत पीड़ा देवाक लगे एवं खूब दंड प्रदान कले। तो ये सबू ज्वाला देखी तांकर जो स्त्री माता से धुंधुली सी मत तार पुत्रर ये ज्वाला को सही पारे ना। तो तांकर माता पुत्र यही भाव में कलह पीड़ थे सी खूब माता को कष्ट देते शेष में माता ये गो धुंधुकारी पीड़ारे सह्य न कर पारी से कौन कले एकदा तांकर घर पछपटे जो कूप अच्छी से कूपरे जाई डिया मारी आत्महत्या कले। ये भाई माता एवं पुत्र उभय पिता गृह त्याग कले एवं माता मध्य आत्महत्या कले। ये सब दशा देखी गोकर्ण अत्यंत दुखित सी कौन कले ये घरे रही कौन लाभ ना से कथा चिंता करी से कौन कले से मध्य घर त्याग कर चलीगले एवं से गृह रे केवल मात्र धुंधुकारी एक भाव में रहिले एवं से स्वभावत भाव में अत्यंत बेश्या प्रिय थिले कलह प्रिय थिले जुआ बेश्या सब दिन कटुला एवं से 5टी बेश्या को आनी घरे रखिले एवं बेश्या मान सहित बेश्या गमन कले ताकू खुशी करने धन संपाद को लुंठन कर लगे जेहेतु धन संपत्ति पितृर्जित संपत्ति सब शेष ही शेष से बेश्या मान खुशी करने से विभिन्न जगह लुंठन डकायती आदि करने लगे जो मैंने रास्तार जाती एकांत से लुटिबार लगे। तो ये भाव लुंठन डकायती कार्य चली से समस्त धन संपत्ति को से निजर ये बेश्या मान पाखे वितरण करते मद्यपान करते किसी काल बीती गई हठात दिने गोकर्ण धुंधुकारी बेश्या मान को खुशी करने धन संपत्ति लुटिया जाती सुवर्ण लुटिया जाती। तो से स्त्री माने बेश्या माने चिंता कले जे धुंधुकारी जेहेतु सब ये लुंठन कार्य करुच्ची दिन दिने से तार लुंठन धरा पड़ो एवं राजा ताकू निश्चय दंड दे मृत्यु दंड दे ता संगे संगे आमे मध्य दंड पाइबार संभावना रही। तो ये व्यक्ति ठारू दूरे रहा ही भल। तो से जो आज धन संपत्ति नहीं कि आसब से धन संपत्ति आम सब परस्पर भितर वितरण करी ताकू आज शेष करवा मारिबा ये योजना कर बसले जितेबले धुंधुकारी लुंठन करी जो किसी सुवर्ण धन संपत्ति नहीं आसिले से आसिया पर हठात सब 5 जन बेश्या ताकू बेकरे रसी बांधिकी मारिया चेष्टा कले एवं बहुत भाव पीड़ा देकी मारले से कौन प्रकार धुंधुकारी तार प्राण जाऊ न था शेष से अग्नि प्रज्वलित करी तार मुखरे निया खुंटा मारिकी ताकू मारे बहुत पीड़ा कष्ट देकी ताकू तार प्राण हरण कले। तो ये भाव में अंतिम समय निजर जो बेश्या मान से सारा जीवन लुंठन कले अत्याचार करते
ସେଇ ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରୀହ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ଲାଭ କଲା। ପ୍ରେତ ଶରୀର ଲାଭ କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ এই ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ସଂସାର ଭିତରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ସମୟରେ ହୃଦୟ ତୃପ୍ତ ହେଇନଥାଏ, ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାଏ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ନକରି ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅତୃପ୍ତ ତୃଷ୍ଣାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ଲାଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ସିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ହଇରାଣ କଲା। ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରେତ ଶରୀରରେ ରହିକି ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ଲାଭ କରି ସେଇ ଗୃହରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ, ହଇରାଣ କରୁଥାଏ। ତ କିଛି କାଳ ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବୋଲି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଗୟା, କାଶୀ, ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ବୃନ୍ଦାବନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଶେଷରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି କାଳରେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଚିନ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଭାଇ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ସେଇଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରେତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘ୍ର ରୂପ, କେତେବେଳେ ହିଂସ୍ର ଶୂକର ରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭାଲୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିତ୍କାର, ଏଇ କ୍ରନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଥିଲେ, ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଏ ପ୍ରେତର ଇଏରେ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥିର ମନ ହେଇ ରହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ କିଏ, କାହିଁକି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛ, ତୁମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ତ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମର ଭ୍ରାତା ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତ ସେଇଠି ଆତ୍ମଦେବ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ହାତରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳକୁ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କଲେ, ସେ ଜଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ର ରୂପରୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଭଳି ତାଙ୍କର ରୂପ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ରୂପ ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେତ ଜନିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଡକାୟତି କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ବେଶ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ବହୁବିଧ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ଯୋନିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭ୍ରାତାର ଏଇସବୁ ଦଶା ଦେଖି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, କ'ଣ କଲେ ମୋର ଏ ଭ୍ରାତାର କରିବ। ତ ସେ ଶେଷରେ ନିଜର ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବହୁବିଧ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗୋଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ, ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କଲେ।
तो बहु प्रचेष्टा करिया परे मध्य आत्मदेवर सेई धुंधुकारी कौन कल्याण हो पारा ना। धुंधुकारी कहला जे हे मोर भ्राता मु मो जीवन एते पाप कर्म कर सारी एते अन्याय करते लोक पीड़ा देछि तुमे 100 थर मोर पिंड दान कले 100 तीर्थ को दान दर्शन कले यात्रा कले मो मोर प्रेत जोनि मुक्ति हो पारि ना। तुम कौन विशेष उपाय धारण कर उपाय बाहर कर। तो एक समस्त दुर्दशा देखी से आत्मदेव गोकर्ण अत्यंत चिंतित हो पारे। से चिंता कले कौन कर शेष से निर्धारित कले जे मु मोर इष्ट देव को प्रार्थना करी। तो से गोटे विभिन्न लोक प्रथम परामर्श ना चेष्टा करते किंतु सठिक परामर्श क्या भी पाई पारे ना। शेष से कौन कले गोटे निर्जन जगार बसी मने मने निजर इष्टदेव सूर्यदेव को सूर्य नारायण को स्मरण कले। जिते सूर्य नारायण को स्मरण कले ध्यान कर लगे किछि समय पर ध्यानस्थ अवस्था पर सूर्य नारायण से दर्शन देले। दर्शन देख कहले जे हे गोकर्ण तुमर भ्रातार ए असार पापरू उद्धार करे तुम केवल मात्र गोटे उपाय अच्छे। कौन उपाय अच्छे जे तमे परम पुरुष भगवान श्री हरिंकर गुणगान कर श्रीमद भागवत कथा रूपी महान ग्रंथर वर्णन कर। जो भागवत कथार श्रवण रे कोटि जन्मर पाप राशि नष्ट हुए। जो भागवत कथा को पुरातन कालरू महान ऋषि मान वर्णन करी आसी सौनकादि ऋषि मान वर्णन करिसेंती नारद वर्णन करिसेंती। तो ये भागवत वर्णन माध्यम रे भागवत श्रवण माध्यम रे महाराज परीक्षित तांकर सर्पदंशन नामक जो दंशन रूप जो अभिशाप प्राप्त होते से अभिशाप से मुक्त होते एवं स्वधाम को से फेरी जाते। तेणुक तुमे आउ कौन चिंता न करी केवल मात्र ये भागवत गुणगान रूपक सत्कर्म को कर। ये पुण्य सत्कर्म करने द्वारा ही केवल मात्र तुम भ्रातार कल्याण हो पारे से प्रेत जनि से उद्धार पाई पारे। तो सूर्यदेव सूर्य नारायण ये सब शिक्षा उपदेश को श्रवण कर अत्यंत संतुष्ट मनरे चित्तरे से घर आसिले एवं ग्राम खूब उल्लास सहित डिक्लेयर कले जे वर्तमान मु मोर भ्रातांकर कल्याण पाई गोटे भागवत कथार आयोजन करने चाहूँगी। आपण मैंने समस्ते मत सहयोग करूँ। ये भाव में ग्रामवासी से गोकर्णर धुंधुकारी द्वारा अत्यंत पीड़ित होते समस्ते चाहूले यार केमती से मुक्ति लाभ करूँ और आम मैंने समस्ते कष्ट दूर समस्ते मिलित हो तार उद्धार गोटे भागवत आयोजन योगदान कले और मिलित खूब सुंदर भाव में गोटे बड़ सभा आयोजन करागला एवं पाखपाख ग्राम में जिते सबू वृद्ध व्यक्ति रही विकलांग व्यक्ति रही दरिद्र व्यक्ति रही एवं दुष्ट प्रवण व्यक्ति रही समस्त निमंत्रण करागला। समस्ते चाहूले जे समस्ते दुष्कर्मी माने आसी से भागवत श्रवण करी निजर पाप कर्म निवृत्त हो मुक्ति लाभ करते। ये भाव खूब विशाल आयोजन करागला एवं देवता माने छद्म रूप से आसिक से उपस्थित हेले। खूब सुंदर भाव में भागवत रूपी कथार आयोजन करागला एवं स्वयं निजे गोकर्ण भागवत कथा को वर्णन करने सिंहासन व्यासासन धारण कर एवं गोकर्ण भागवत कथा को वर्णन करती बेले तांकर भ्राता धुंधुकारी से प्रेत शरीर लाभ करते से संगे संगे से उपस्थित है से गोटे स्थान पाइबा खोजा आरंभ कले। कौन कले मु गोटे स्थान लाभ कले खोजु खोजु दृष्टि गोटे बाउंश सुखा बाउंश 7टी गंठी विशिष्ट गोटे सुखा बाउंश रही एवं से बाउंश भितर छिद्र रही से छिद्र दे से बाउंश भितर से प्रवेश कले। भाविले मुझे बाउंश बाउंश भितर रहीकि मुझे भागवत को श्रवण करी। तो ये भाव सुंदर भाव भागवत आयोजन करागला एवं भागवत कथा वर्णन करवा जो गोटे दिन भागवत कथा शेष है से गोटे दिन भागवत शेष पर से बाउंस गोटे गंठी चटचट करके फाटीगला
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି, ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠି, ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବାଉଁଶ ଭିତରେ 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେ ପ୍ରେତ ଶରୀର ଭିତରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଲାଭ କଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଶରୀର ସେ ଲାଭ କଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ରଥ ନେଇକି ଆସିକି ଏଇ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରଥରେ ବସେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ହେ ପାର୍ଷଦଗଣ, ଏଠି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସି କେବଳ ଏ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରଥରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଗଲା, କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ତ ଏଇ କଥା ଏଇଭଳି ଅବିଚାର କାହିଁକି କରାଗଲା? ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଭାଗବତ ଆୟୋଜନ ତ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ ଆୟୋଜନରେ ଯାହା ସବୁ କରିଛ ତାର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରି ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ନିଜର ପ୍ରେତ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ, ଯେଉଁ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟଗ୍ରତାର, ସେଇଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଆପଣମାନେ କେହି ଶ୍ରବଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିରନ୍ତର ଏ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଅବୈଚିତ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାଗବତର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ସେ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତର ଶ୍ରବଣ କରି ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମମାନେ ପୁଣି ଏ ଭାଗବତକୁ ଆୟୋଜନ କର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇକି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କର। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କଥା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ କହିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହରିଧ୍ୱନି ଦେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସେତେ ଯତ୍ନ ସହିତ ଭାଗବତକୁ ଆୟୋଜନ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଭାଗବତ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ତ କିଛି 2-3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଭାଗବତ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବଲୋକରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସେ ଭାଗବତକୁ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପକ ଏହି ଭାଗବତ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମତାର ସହିତ, ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପକ ନିଷ୍ଠାପରାୟଣ ଭାବରେ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ସଂଯମତା ଧାରଣ କରି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା, ସେ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶହ ଶହ ବିମାନକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ପାର୍ଷଦମାନେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିମାନକୁ ନେଇ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଭାଗବତ କଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି
केवल मनुष्य नुह पशु पक्षी कीट पतंग ठार आरंभ कर कुकुर बिलेई ठार आरंभ कर समस्त प्राणी को से संगे संगे दिव्य शरीर प्रदान कले एवं दिव्य शरीर प्रदान करी रथ पर आरोहण कर समस्त को वैकुंठ ठीक जेभली भगवान रामचंद्र यही संसार त्याग कर स्वधाम को प्रत्यावर्तन कला समय अयोध्यावासी को सांगे समस्त को वैकुंठ को नहीं जाइए ठीक से भाव में अयोध्यार प्रत्येक पशु पक्षी कीट पतंग ठार आरंभ समस्ते भगवान सहित स्वधाम फेरी जाते ठीक से भाव में गोकर्णकर भागवत कथा श्रवण कर समस्त दिव्य शरीर लाभ कले एवं सर्वत्र भगवान धाम को समस्ते प्रत्यावर्तन कले। तो ये भाव में भागवत कथार समापन है भागवत महात्म्यर समापन है। तो ये भागवत कथा ए जगत अत्यंत पवित्र श्रेष्ठ भागवत एवं भगवान के मध्य कौन पार्थक्य जो जगह भागवत अत्यंत श्रद्धार सहित वर्णन करा जाए एभली भाव में श्रीमद् भागवतंकर गुणगान करागला एवं से भागवत गुणगान शुणी समस्त व्यक्ति मानकर हृदय जो पाप राशि से पाप राशि से मुक्ति लाभ कले। तो आसंता सप्ताह आमे पुणी ए भागवतर क्रम को आगु को बढ़ेगा संभवतः भागवत महात्मा को आमे कम बेसी करी कंप्लीट करिछे। तो भागवत को क्रमान्वय आमे प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय आरंभ करी जेतिके संभव हो पारिबो मु आलोचना करी आपण माने योगदान करिए। समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।